और देखिए, जब कभी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो लोग बड़े प्यार से, जब किसी कारोबार की शुरुआत करते हैं तो दोनों मिल बैठकर बड़े बड़े प्लान तैयार करते हैं। लेकिन जब उनमें पार्टनरशिप में अनबन हो जाती है तो जुदा हो जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसे केस एक लुधियाना शहर में देखने के लिए आया है। तो जहाँ पर मुकेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनके साथ चीटिंग की उनके पार्टनर ने। जब वो कंपनी में दोनों पार्टनर थे, दोनों का कारोबार था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने, जो पार्टनर था उस वक्त, उसे कहा कि आप अलग हो जाएं, तो वो अलग हो गया। लेकिन उसके पास चेकबुक थी, मुकेश गुप्ता की जो कंपनी थी उनकी 5 चेकबुक आई थी, तो एक चेकबुक उन्हीं के पास रह गई। तो उन्होंने फॉर्जरी, हेरा फेरी से मुकेश गुप्ता के जो अकाउंट में से 1 करोड़ समथिंग जो रुपए थे वो निकलवाए, फॉर्जरी की। और उसके बाद जो जाली सिग्नेचर किए थे अरोड़ा ने, उसने कबूल किया एक पर्सनल मीटिंग में। लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। 138 में केस चलता रहा कोर्ट में। तो उसके बाद मुकेश जी ने, क्योंकि जो फर्म थी कविता गुप्ता के नाम पर थी, मुकेश जी ने कमिश्नर के पास कंप्लेंट की। और कंप्लेंट करने के बाद 1.5 साल बाद FRI रजिस्टर्ड हुई कि सौरभ गोयल और उनका दोस्त हिप्पन अरोड़ा, जो साइकिल पार्ट वगैरह के जो कारोबार करते हैं, उन्होंने 420 किया है। और उस 420 में आज 18/9/2021 को एक केस रजिस्टर्ड किया गया और उसमें दोषी सौरभ गोयल और हिप्पन अरोड़ा को बताया गया। तो कहने की बात यह है कि जो सेक्शन लगे हैं IPC अंडर 420, 467, 467, 468, 468, 471, 472 एंड 34 IPC और रजिस्टर्ड हो चुका है केस। और आज मुकेश गुप्ता जी ने अपनी वाइफ के साथ, कविता गुप्ता के साथ, एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम पुलिस कमिश्नर का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने जो धोखाधड़ी थी, फॉर्जरी थी, फ्रॉड था, चीटिंग था, जो उसके कल्प्रिट थे, जो दोषी थे, उनके ऊपर आज जो FIR दर्ज की है। तो अब ये केस जो है कोर्ट में चलेगा, लेकिन FIR दर्ज हो चुकी है, इसी से वो संतुष्ट हैं। तो आज उन्होंने जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया, तो देखिए जहाँ पर अब क्या कहते हैं मुकेश गुप्ता जी, जो प्रेस वाले आए हैं, और आप सुने और आपको पता चलेगा कि कैसे ना मैया ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और जब भी कभी पैसे का लेन देन होता तो किसके मन में कब बेईमानी आ जाए कोई नहीं जान सकता, और कब हैरानी और परेशानी हो जाए, कब जिसके साथ चीटिंग होती है डिप्रेशन में चला जाए, और जो फॉर्जरी करता है, 420 करता है, वो भी सुख से नहीं बैठ सकता। तो आज ये लुधियाना में जो साइकिल पार्ट का काम करने वाले हैं, उनका जो पार्टनरशिप का रोड़ा था, आज कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट के बाद फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पर FIR दर्ज हुई आज 18 तारीख को। तो आज जहां पर मुकेश गुप्ता जी ने प्रेस में बताया कि किस तरह उन्होंने बड़ी मेहनत से 1.5 साल के बाद आज उन्हें न्याय मिला है और दोषियों पर कार्रवाई हुई है। तो देखिए मुकेश गुप्ता जी क्या कहते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। वो आज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन ध्यान से सुने। और जो हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले कि आप लोग हमारे
चैनल को देखते हैं। ਚਲੋ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੋਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ, ਝੂਠੇ ਚੈੱਕ ਸੀਗੇ, ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸੌਰਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਾਲੀ ਚੈੱਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਕੌਣ ਨੇ ਸ਼ਖਸ? ਸਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ 5 ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੌਰਵ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ 4 ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਸੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਲਗਾ ਲਏ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਸਰ? ਟੋਟਲ 1 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਤੇ 138 ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯੂਜ਼ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਰੂਲ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ 5 ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਾ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਪਰ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਸੀ, 4 ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 5 ਸੀਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 5ਵੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ 5 ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦੀ ਪਾਉਂਗੇ 10 ਦੀ ਪਾਉਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 10 ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 5 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 20 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਥਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਥਲੀ ਸਿਰਫ 20 ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 200 ਦੇਣੇ ਹੀ, ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 25। ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਬੈਂਕ ਜੋ ਹੈ ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ? ਯੈਸ ਬੈਂਕ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨੈਟ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਚੈੱਕ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ? ਫੰਡਿੰਗ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਏ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਈਨ ਕੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਕੈਸੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 420 ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 420 ਧਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ FIR ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਹੈ? ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੇ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਓ। ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਜਾਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਐਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਔਰ 40 ਸਪੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਕੋਰਟ ਕਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ FIR ਕਾਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਸਾਈਨ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਫੰਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦਾ EMPLOYEE ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚੈੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਕ ਕੀ ਦੋ? ਟੋਟਲ 5 ਚੈੱਕ ਲੱਗੇ ਸੀ, 8 ਚੈੱਕ 5 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ 8 ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਗਏ? ਫਿਰ 5 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ? ਆਲਮੋਸਟ ਨੈਕਸਟ ਡੇ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। 2 ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ
ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1.5-2 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ? ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 3-4 ਵਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਿੱਤੀ।